الذين من آيات ربهم لا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. أن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمس على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره نكس في الخلق فلا يعقلون. وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقال عليه الصلاة والسلام: السلام اسم من أسماء الله فأفشوه بينكم. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, masih menyambungi tentang keutamaan mengucapkan salam. Kemarin kita sudah bahas tentang lafaz daripada salam, yaitu nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Assalamu ismun min asma'illahi Subhanahu wa taala. Salam itu adalah salah satu nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Fa'abshuhu bainakum, maka hendaklah kalian mewantarkan akan salam itu di antara kalian. Sebagaimana hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 86, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba." Dan apabila kamu diberikan penghormatan, yakni salam, dengan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan atau salam itu dengan salam atau penghormatan yang lebih baik daripada penghormatan itu. Misalnya kita diberi orang salam, Assalamualaikum, maka balasan yang lebih indah, lebih baik daripada itu, tambahi lagi, Waalaikumsalam warahmatullah. Nah itu lebih baik. Jadi kalau orang berbuat baik, kita lebihi lagi, tambahi lagi. Nah, itu bagus. Itu adalah sunnah, ajaran daripada ajaran baginda Rasulullah SAW. Bila orang berbuat baik, maka balaslah kebaikan orang itu dengan yang lebih baik daripada itu lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW, bila orang baca salawat itu sekali, Allah akan membalas 10 kali. Begitu juga Rasulullah SAW, bila kita satu salawat, maka dibalas oleh Rasulullah 10 kali bersalawat kepada orang itu. Ini adalah ajaran daripada Nabi kita Muhammad SAW. Bila orang berbuat baik, maka balaslah kebaikan itu dengan yang lebih baik. Atau kalau tidak bisa membalas dengan yang lebih baik, maka ayat sambungannya awrudduha, atau balaslah semisal atau sepadan daripada perbuatan baik orang itu. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat memperhitungkan atas segala sesuatu. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Assalamu ismun min asma'illahi fa'abshuhu bainakum." Wa fi riwayatin, "Idza sallama al-muslimu 'ala al-muslimi faradda 'alaihi sallat 'alaihi malaikah
sallat alaihil malaikatu 70 marratan. Salam adalah nama daripada segala nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama Allah taala yang 99 itu ada namanya As-Salam. Fa abshuhu bainakum, maka hendaklah kalian wantarkan salam itu di antara kalian. Dan pada hadis riwayat lain, idza sallamal muslimu 'alal muslim, apabila memberi salam seseorang muslim kepada seorang muslim lainnya, faradda alaihi, maka orang itu membalas akan salamnya, menyahut akan salamnya, sallat alaihil malaikah, maka malaikat akan mengucapkan salam atau memintakan rahmat kepadanya 70 marratan, 70 kali. Faradda alaihi, sallat alaihil malaikah 70 marratan. Jadi kepada yang memberi salam maupun yang menjawab salam. Fa illam yuradda alaihi, apabila inya kada menjawab salam, radda alaih, malaikat yang menjawab akan. Jadi jangan khawatir kalau orang ni kada tahu-tahu kita beri salam, pamannya ada sesuatu lawan kita, kada ketuju atau sarik berdahulu, kita beri salam, diam ajanya kalau menjawab, jawab aja dalam hati aja, mau dalam hati aja. Jadi orang mengeluarkan melapaskan tu dilapaskan juga, jangan dalam hati aja. Kecuali dalam WC kita. Nah, mun dalam WC paratan batakai ya dalam hati aja menyahuti. Jangan paratan batakai Waalaikumsalam ya. Nah, jadi kada boleh. Nah, lamun orang kada menjawab salam kita, maka malaikat yang menjawab akan salam. Ada sebahagian kita, ada kelompok tertentu. Nah, ada kelompok tertentu di dalam masyarakat kita yang anti mengucapkan salam kepada kita. Kalau saya disambat gin kelompoknya lah. Nah, mereka ini kada mau, karena mereka mengharamkan memberikan salam kepada orang semacam kita. Karena kita ini dianggap oleh mereka itu sebagai ahlil bid'ah. Jadi kita ini orang ahli bid'ah, jadinya haram mengucapkan salam kepada orang yang ahli bid'ah semacam kita. Oleh karena itu mereka kada mau mengucapkan salam kepada kita. Nah, padahal kita saudara kita muslim juga itu, Bu. Jangankan pian memberi salam, tak kurihing senyum aja tetamu kada mau. Ulun acak bana ulun kurihing kada mau. Han. 4 berjamaah juga sembahyang, imam mengurihingi, kita mengurihingi. Apalagi memberi salam, apalagi apa bersalaman segala macam. Anti mereka, karena mereka itu menganggap kita ini orang nang ahli bid'ah. Nah, luar biasa. Jadi kalau orang sudah tahu umpat bubuhan nang ini nang alih banan, pacang memauti, pacang bepaut jalan kita. Jadi luar biasa bubuhannya inilah. Jadi yang mereka beri salam tuh kelompoknya aja, pepadaannya aja. Nah, kita ini kada diberinya salam, karena dianggapnya kita ini orang ahli bid'ah. Summa yal'anu lahu, radda alaihi man hum ma'ahu. Jadi malaikat nang menjawab akan salam. Summa yal'anunahu 70 marratan. Kemudian malaikat melaknat, mengutuk orang yang kada menjawab salam itu berapa kali? 70 kali juga dikutuk malaikat. Ini jangan kita gara-gara berkelahian atau ada sesuatu di antara kita misalnya, lalu ada yang memberi salam di antara mereka itu, jangan kada membalas salam. Walaupun hati kita masih dongkol, masih kecewa segala macam. Nah, kalau orang beri salam, jawab salamnya. Karena menjawab salam seorang muslim itu adalah hukumnya wajib. Bila kada menjawab, malaikat mengutuk 70. Malaikat mengutuk orang nang kada mengucap, kada menjawab salam itu tadi. Dan diriwayatkan daripada Abu Muslim Al-Hawlani radhiyallahu taala anhu pernah berjalan. Beliau berjalan melewati sekelompok orang, tetapi orang itu kada mau menjawab salam sidin. Kemudian sidin berkata,
la yamna'uni minas salami alaihim illa anni akhsha an yaruddu alayya fatal'anuhumul malaikah. Tidak ada yang menghalangi aku untuk memberi salam kepada mereka, kecuali aku khawatir jasin kalau mereka tidak mau menjawab salamku, lalu mereka dikutuk oleh malaikat. Kemudian disebutkan dalam kitab Bustanul Arifin, siapa orang yang seharusnya memulai salam itu. Idza marartum biqaumin fasallimu alaihim fa idza sallamtum alaihim wajaba alaihimur raddu. Apabila kalian melewati satu kaum, ini kita nih tetamu, ada kumpulan, ada beberapa orang saudara-saudara kita nang muslim, lalu kita dapat siapa nang dahulu memberi salam? Kita. Nah, itu adabnya kita dahulu memberikan salam. Fasallimu alaihim. Lalu kita beri salam kepada mereka itu. Wajib alaihimur raddu, dan wajib mereka itu menjawab salam kita. Jadi kewajibannya ada pada salah satu di antara mereka yang banyak itu. Jadi kalau ada satu yang menjawab salam kita, maka sudah terlepas kewajiban daripada yang lainnya. Karena ada yang mengatakan fardunya itu fardu kifayah. Jadi kalau di antara yang banyak nih lah diberi salam seikong jangan menjawab, maka sudah lepas kewajiban yang lainnya. Itu fardu kifayah. Mun seikong pang kalau menjawab ya kada tadi. Kalau menjawabnya maka dilaknat malaikat 70 hikung malaikat melaknat orang nang kada menjawab salam. Kemudian siapa lagi? Yusallimul masyi 'alal qa'id. Abu Muslim Al-Haulani lagi mengatakan jasidin adabnya orang yang memberi salam yang terlebih dahulu itu adalah al-masyi 'alal qa'id. Orang yang berjalan atas orang yang duduk. Nah, kita lalu misalnya ini orang ini duduk kan, kita berjalan, kita yang berjalan ini yang memberi salam. Bukan nang dudukan, assalamualaikum bro, ya. Terpaling, tapi kan salah juga ya Allah, mendahului ya Allah. Nah, jadi adabnya nang bujur adalah kita nang berjalan, kita nang memberi salam kepada orang nang duduk-dudukan tadi. Was-saghiru 'ala al-kabir. Dan orang nang kecil, orang yang kecil mengucapkan salam atas orang nang dewasa. Jadi nang anum mengucapkan salam kepada nang tuha. Warakibu 'alal masyi, kemudian lagi orang yang berkendaraan atas orang nang berjalan. Jadi kalau kita berkendaraan, terdapat orang berjalan, kita nang berkendaraan nang memberi salam. Jangan nang berjalan memberi salam lawan orang berkendaraan. Nah, jadi adabnya kita nang berkendaraan memberi salam kepada orang nang berjalan. Warakibul faras 'ala rakibil himar. Kalau sama-sama berkendaraan pang, maka orang nang bertunggangan kuda memberi salam kepada orang nang bertunggangan himar, keledai. Artinya kudanya tahalus pada kendaraannya tahalus pada nang nang memberi salam itu kendaraan nang genal. Atau orang yang berkendaraan yang tak kenal memberi salam kepada orang yang berkendaraan yang halus. Jadi orang bersepeda motor memberi salam kepada orang yang bersepeda tinjak. Udahnya gitu tah. Nah, orang yang orang bermobil memberi salam kepada orang yang berkendaraan roda 2. Begitu seterusnya ya, kalau nang tak kenal memberikan salam kepada nang tahalus. Nah, itu diantara adab-adab orang yang memberi salam. Dan orang yang datang dari belakang memberi salam kepadamu. Jadi orang yang menjawab mengaraskan jawabannya, karena jika tidak terdengar maka dianggap tidak menjawab. Kemudian siapa lagi? Orang yang baru masuk rumah, jangan yang di dalam rumah. Ya, orang yang hanya masuk supaya mengucapkan salam kepada keluarganya yang ada di dalamnya. Jika ada orang masuk di dalam satu rumah, yang ada di dalamnya rumah tadi,
Lamunnya kadada orangnya di dalam rumah itu, maka lafaznya memberi salam itu kepada seberataan. Artinya lafaznya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu bilanya kadada orangnya, rumah puang. Tahu aja misalnya kita seorang memegang kuncinya, kalau ada orangnya, maka kita buka pintu tadi, beri salam. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah, artinya mudah-mudahan keselamatan, kesejahteraan terlimpah kepada kita, kepada kami sekalian, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Sebab yang menjawabnya adalah para malaikat. Jadi nama jawab akan itu para malaikat, nah, sehingga rahmat Allah dan barakahnya itu bertambah banyak dan sempurna. Jadi kalau bertahan, kalau dijawab, pasti dijawab oleh malaikat. Bila malaikat menjawab akan, maka malaikat itu kabul doanya. Dan di antara amalan pintu rezeki yang kita dapat daripada guru-guru masyayikh, memadahkan jasidin mereka itu hendak para jakian nyaman hidup, maka jasidin setiap masuk rumah ucapkan salam. Nah, bila ada penghuni rumah tadi assalamualaikum warahmatullah, kalau nyakadada assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, namun nyakadada orangnya di rumah. Nah, kemudian setelah masuk dalam rumah baca qul huwallahu ahad 3 kali. Nah, maka itu ada disebutkan dalam hadis. Nah, salah satu sahabat yang mengerjakan yang demikian itu atas perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat itu mengadu anak banyak, utang banyak, hidup fakir. Nah, lalu mengadu kepada Rasulullah SAW, lalu diajarkan salam itu bila kamu masuk ke dalam rumah, kata Rasulullah SAW, ucapkan salam dan baca qul huwallahu ahad 3 kali. Ada yang mengatakan sekali, salah saja sekali kan, 3 kali kan. Nah, kada berapa lama sahabat itu dianugerahi oleh Allah Ta'ala rezeki yang banyak, hutang-hutangnya lunas, dan diberi oleh Allah Ta'ala rezeki yang luas. Itu diantara amalan supaya pintu rezeki. Jadi setiap kita masuk rumah salam qul huwallahu 3 kali. Insyaallah rezeki kada sing pagatan. Duit kada pagatan. Ada terus. Kemudian kayak apa hukumnya orang yang mengucapkan salam kepada anak-anak dari kanakan ialah ulama berbeda pendapat dalam hal memberikan salam kepada anak-anak. Sebahagian mereka berpendapat sunat, tetap dibolehkan, sunat hukumnya memberi salam kepada mereka. Ada sebagian yang tidak mensunnahkan. Sebahagian lagi yang jumhur berpendapat memberi salam mereka itu lebih afdal daripada tidak memberi salam. Nah, ini yang kita pakai. Di dalam kitab Zubdatul Masail disebutkan, jika ada seseorang berkata assalamu alayka ya Zaid, misalnya nih ada beberapa orang, nah, kawannya ini beri salam lon Zaid aja, assalamu alayka ya Zaid ya. Padahal ada Umar, ada yang lainnya, nah, diberi salam seikong aja. Lalu si Umar ini menjawab waalaikumsalam, waalaikumsalam. Umar yang menjawab akan, si Zaid kada menjawab. Nah, dalam masalah ini Zaid tetap berkewajiban hukumnya menjawab. Tetap kewajiban itu ada pada si Zaid, meskipun yang menjawab akan tadi Umar. Ini di dalam kitab Zubdatul Masail. Kenapa nang diberi salam tidak seikong aja, Zaid aja. Nah, lain kalau orang berataan tadi assalamualaikum, nah itu kan berataan jamak lafaznya. Ada ini alaika, assalamu alaika ya Zaid, seikong aja diberi salam. Maka nang diberi salam itulah nang wajib menjawab, meskipun ada orang lain yang menjawab akan, tetap hukumnya ini tadi hutang berdosa namanya kalau menjawab itu tadi. Nah, artinya ada tanggungan kewajiban tadi kepada orang yang memberi, yang mengucapkan salam.
Kemudian dalam kitab Rawdatul Ulama disebutkan perbedaan pendapat para ulama fikih tentang hukum orang yang berpapasan dengan orang lain sesama muslim. Siapa yang lebih dahulu yang memulai salam? Ini sama-sama tak berpapasan, sama-sama tetamu di jalan. Siapa yang berdahulu memberi salam? Nah, sebahagian berpendapat bahwa yang datang dari kota memberi salam kepada orang yang datang daripada desa. Nah ini, seikung ini datang di kampung, seikung datang di kota. Jadi yang datang di kota ini yang afdal memulai salam. Kenapa tadi? Jadi karena dia telah datang daripada daerah yang aman. Jadi dia memberikan salam kepada orang yang datang daripada kampung tadi sebagai pemberi kabar tentang keamanan yang ada di dalam kota. Sebahagian yang lain berpendapat bahwa orang yang datang dari desa lah yang afdal memulai salam kepada orang yang datang dari kota tadi. Karena orang yang datang dari kota itu telah datang dari tempat yang mulia. Artinya yang di kota inilah lebih terhormat lah daripada yang datang daripada desa. Ini sebahagian pendapat. Nah ini, tapi sebenarnya yang lebih mulia itu adalah siapa yang berdahulu. Nah itu. Dan sesuai dengan adab-adabnya tadi. Artinya nang berkendaraan memberi salam kepada nang berjalan itu. Jadi nang memberi salam itu adalah orang nang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwa memulai salam itu adalah qablal kalam. Assalam qablal kalam. Jadi salam itu dimulai sebelum ada penderan yang lain atau kata-kata atau percakapan yang lain. Jadi salam berdahulu. Ini macam-macam dulu mukaddimahnya lah. Kayaknya sudah 5 menit hanya assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu kada anu lagi, kada afdal lagi gitu. Jadi ngaran salam itu adalah qablal kalam, sebelum kata-kata yang lain. Banyak aja kalau orang nang memulainya berkisah dulu, nah salamnya tadi ada aja. Bahkan ada di antara nang penceramah nang kayak itu ada. Itu sangat dianjurkan tadi. Assalam qoblal kalam. Nah, memperdengarkan salam adalah sunnah. Bahkan ada yang mengatakan tadi sebagian ada yang berpendapat wajib. Nah, salam itu hukumnya sunnah muakkad. Nah itu nang asal hukumnya nih lah. Ini di luar sembahyang. Kalau dalam sembahyang wajib lah salam pertama. Sedang menjawabnya fardu kifayah. Apabila mereka itu berombongan, lalu ada seseorang dari mereka itu mengucapkan salam, maka cukup untuk yang lain sebagai ganti daripada rombongan itu. Jadi perwakilan lah. Tetapi jika mereka mengucapkan salam itu serempak, bertaan, maka lebih utama dan lebih sempurna. Demikian pula menjawab salam, yaitu wajib dengan suara nang keras. Sekiranya orang yang memberi salam itu dapat mendengar jawaban salamnya. Dikatakan kalau orang yang memberi salam itu orang nang tuli, ini mah orang yang memberi salam ini orangnya tuli, maka wajiblah orang yang memberi salam itu menggerakkan kedua bibirnya dan memperlihatkannya kepada orang yang memberi salam itu sebagai isyarat jawaban. Ini orang ini tuli, misalnya beri salam lawan kita, lalu kita tampakkanlah di hadapannya gerakan bibir kita sebagai balasan daripada salam itu. Jadi nampaknya melihat, nah oh menjawabnya salamnya. Lamun kita kadang menggerakkan bibir, maka ini menganggap kita kadang menjawab salamnya.
Kemudian disebutkan jika ada seseorang mengucapkan salam assalamu alayka, bentuk mufrad nih, tunggal, artinya kita aja sorangan nih, maka nang afdalnya kita menjawab wa alaikumussalam, tetap dengan bentuk jamak. Ya kan assalamu alayka. Jadi kita aturannya menjawab kalau nang sepadan tuh wa alaikassalam. Itu sepadan. Tetapi nang lebih afdal dibawa dengan kalimat jamak wa alaikumussalam. Nah, itu nang lebih afdal dengan bentuk jamak. Karena orang mukmin itu kada sendirian. Jadi orang beriman itu nya kada sorangan. Siapa kawannya? Karena malaikat itu kada memisahi lawan inya. Nah, ini orang beriman itu kada dipisahi oleh malaikat. Makanya kita jangan memberi salam itu dengan bentuk mufrad tadi, jangan sorangan aja. Bentuk jamak itu yang lebih afdal. Assalamu alaikum. Jangan assalamu alaika. Jadi assalamu alaikum. Begitu juga menjawabnya. Nah, jadi tidak hanya terjawab kepada orang yang memberikan salam, tetapi juga memberikan salam itu kepada para malaikat. Kalau inya menjawab atau memberi salam tadi dengan bentuk mufrad assalamu alayka wa alaikassalam tadi, maka yang demikian itu berarti menghalangi para malaikat, menghalangi malaikat dan menghalangi dirinya juga dari jawaban malaikat. Jadi inya sorangan aja bentuknya mufrad tadi, malaikat kada terumpat. Nah, meskipun mereka tidak memerlukan salam kita, tetapi kitalah yang memerlukan salam daripada malaikat. Nah, ini bentuknya tadi harus jamak. Itu yang paling baik, yang paling afdal. Assalamu alaikum, jangan assalamu alaika. Alaika itu mufrad, alaikum itu adalah jamak. Nah, adapun cara menjawab salam yang lebih utama, yang lebih afdal adalah dengan kalimat wa alaikumus salam. Wa bertambah huruf waw. Nah, bertambah huruf waw. Misalnya orang beri salam, assalamualaikum, wa alaikum, wa alaikumus salam. Nah itu nang bujur, ada kita jenang dipagat kalau wa alaikum salam. Padahal lafaz nang bujur itu wa alaikumus salam, wa alaikumus salam, bukan wa alaikum salam. Nah, itu kurang tepat. Nah, jadi nang tepatnya wa alaikumus salam, mimnya dihidupakan, wa alaikumus salam warahmatullahi wabarakatuh, dan bertambah waw. Nah, wa alaikumus salam. Tetapi jika orang yang menjawab salam itu menghilangkan huruf wawunya, dijawabnya alaikumussalam, maka boleh juga, tetapi ini kurang baik. Nah, ini kurang baik. Adapun orang yang hendak mengucapkan salam, maka dia boleh mengucapkan salam dengan bentuk ma'rifat, assalamu, dan boleh juga dengan bentuk nakirah, salamun alaikum. Bentuk ma'rifah ini assalamu alaikum, bentuk nakirahnya adalah salamun alaikum, kada ba alif lam. Jadi kalau ba alif lam itu ma'rifah ngarannya, alif lam ma'rifah. Kalau nakirah itu kada ba alif lam, itu perbedaannya nakirah lawan ma'rifah. Namun di dalam salat, namun di dalam sembahyang kada boleh membawa salamun alaikum tadi. Wajib hukumnya dengan bentuk ma'rifah berbuat alif lam, assalamu alaikum. Itu wajib. Kada sah salamun alaikum aja. Tapi kalau di luar sembahyang kita mengucapkan salam kepada yang lain misalnya, itu boleh. Tapi kurang baik bang ya kalau nah. Jadi yang afdal itu be alif lam ma'rifah, assalamu alaikum.
Walaupun boleh salamun alaikum, boleh. Dan pulang menjawab salam itu dilakukan seketika. Jadi setelah orang mengucapkan kita jawab. Lamun ditangguhkannya beberapa saat baru dijawabnya, maka tidaklah disebut sebagai menjawab salam. Nah, dah lawas dah basi beberapa jamnya menjawab, itu kada termasuk menjawab ngarannya. Jadi itu menangguhkan. Dan dia berdosa karena tidak menjawab. Itu kalau menjawab, kenapa? Karena menangguhkan jawabannya sudah lawas, apalagi sudah sehari semalaman menjawab misalnya. Mon di WA bang misalnya di SMS, nah aku kurang lebih aja di WA itu kan kada bertemuan langsung kalau. Nah, jadi kan kadang-kadang kita online, kadang-kadang offline kalau lah. Nah, paksa sudah sehari semalaman hanya dia menjawab salamnya misalnya itu kada apa-apa lamunnya di WA. Ini nang bertemuan, ya kalau nang bertemuan langsung. Nah, sehari semalaman sudah di rumahnya menjawab salam, nah itu kada lagi sudah. Kada termasuk menjawab salam ngarannya, dan tetap inya berdosa. Kenapa tadi? Karena itu terdapat di sini unsur penghinaan kepada orang yang memberi salam. Nah, kalau ada kiriman salam atau ditemukan dalam surat, maka wajib menjawab seketika. Lamunnya kita menjawab kawannya tadilah. Nah, kita temukan dan kita pas membuka tadi, pas membuka WA, membuka surat misalnya, nah kita wajib menjawabnya. Dan tidak boleh mengucapkan salam kepada orang ahli bid'ah. Nah ini Bang lah, ada di kitab sini Bang, nah juga kada boleh memberi salam kepada orang ahli bid'ah. Jadi kalau orang lain menganggap kita ini orang ahli bid'ah, maka kada diberinya salam, kada diucapkannya salam. Apalagi orang kafir makinnya. Apalagi orang kafir makinnya kada boleh. Orang ahli bid'ahnya aja kada boleh memberi salam. Tetapi nang bid'ahnya nang sudah masuk ke ranah nang kafir lah. Nah, lamun nang sama-sama bersyahadat, ya kalau orang iman, orang Islam juga, dan kebid'ahannya itu bisa misalnya beda pendapat aja, ikhtilaf aja masalah furu' misalnya, nah itu kada bid'ah, kada ahli bid'ah katanya. Jadi kadang-kadang orang nang tuh bilanya beda paham, beda pendapat, langsung dihukuminya bid'ah, dihukuminya ahli bid'ah. Ini terlalu gegabah, terlalu apa ngarannya itu? Ya, terlalu gegabah lah menghukumkan seseorang. Adapun berbeda pendapat para ulama menjawab salam orang kafir. Nah, kalau kita mengucapkan salam kepada orang kafir itu jelas sudah kalau boleh haram hukumnya. Tapi kalau ada di antara nang hadir tuh misalnya orang kafir, ada orang nang berlainan agama non muslim, tapi ada nang muslim juga, maka diniatakan kita memberikan salam itu hanya teruntuk kepada nang muslim saja. Itu niatnya, dan boleh memberi salam. Kalau ada di antara nang muslim, non muslim misalnya hadir di tempat itu, kita boleh mengucapkan salam, tapi diniatakan hanya mengucapkan salam kepada nang muslim saja. Nah, kalau mereka menjawab salam daripada mereka, orang kafir misalnya mengucapkan salam, di dalam mazhab Syafi'iyah diharamkan memulai salam kepada orang-orang kafir. Nah, dalam mazhab kita lah memulai salam haram. Dan menjawab mereka dengan alaika aja. Jadi kalau orang kafir memberikan assalamualaikum jadinya wa alaika atau alaika, itu aja tanpa waw, atau wa alaika mislahu. Nah, jadi bila orang kafir memberi salam, pidato umpamanya pejabat kah, kita hadir, alaika, itu aja jawabannya alaika, jangan berbuat waw di sini. Adapun dalil yang menunjukkan kada boleh memulai salam pada orang kafir tadi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabtadi'ul yahuda wan nasara bis salam
idza laqitum ahadahum fit tariqi fadtarruhu ila man'ihi. Jika kamu memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, artinya jangan kamu memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apabila kamu bertemu dengan salah seorang dari mereka di jalan, maka desaklah dia ke tepi. Artinya kita jangan bakalah bila terdapat, artinya kalau kita bakalah misalnya memberikan jalan kepada mereka itu. Ini bagi nang apa ngarannya tuh nang Yahudi Nasrani nang kada anu juga ya, kalau nang kada menghormati kita, namun mereka nang sama-sama menghormati itu. Nah, sama-sama menghormati. Karena memulai salam tadi berarti memuliakan mereka. Sedang memuliakan orang kafir tadi kada dibolehkan di dalam agama. Itu pang jadi haram hukumnya. Nabi SAW bersabda riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu imanan kamilan, wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum fa afshus salama bainakum." Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Ujar Nabi SAW, engkau tidak akan masuk surga kecuali beriman dengan iman yang sempurna. Dan engkau tidak akan beriman dengan iman yang sempurna kecuali kalian saling kasih mengasihi, saling kasih sayang di antara kalian. Ujar Nabi SAW, "Ala adullukum, apakah kalian mau aku tunjukkan ala syai'in atas sesuatu idza fa'altumuhu tahabbtum. Apabila kalian melakukannya itu, maka kalian akan saling berkasih sayang di antara kalian." Lalu ujar sahabat, "Bala, nggih ya Rasulullah." Lalu amalannya supaya kita saling berkasih sayang di antara kita, dan itu merupakan ciri orang yang beriman dengan iman yang sempurna, maka amalannya afsyus salam bainakum, yaitu saling mensyiarkan salam di antara kamu. Jadi saling memberi salam, saling mengucapkan salam. Nah, ini di antara ciri orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Nah, ujar Nabi SAW, tidak akan beriman seseorang dengan iman yang sempurna kecuali saling kasih sayang di antara mereka. Dan di antara memupuk kasih sayang di antara kita itu, di antaranya adalah saling mengucapkan salam. Saling mengucapkan salam atau mewantarkan salam di antara kita. Dalam hadis tersebut terdapat anjuran keras, anjuran untuk memasyarakatkan salam. Artinya anjuran kerasnya artinya sangat dianjurkan benar memasyarakatkan salam, mewantarkan salam di antara kaum muslimin, dan mengucapkan salam tadi kepada setiap orang muslim, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Kalau pang misalnya nang patuh aja, nang kenal aja, nang kita beri salam kada. Pokoknya semuaan orang kenal kah kada kah disunatakan pengarangnya itu mengucapkan salam. Nah, itu adalah amalan mendapatkan keimanan dengan iman yang sempurna, dan dengan iman sempurna itu nanti akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambungannya pulang. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah terima segala taubat kita. Allah terima segala amal ibadah kita, dan Allah selamatkan dunia dan akhirat. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin ala tilka niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا رب العالمين الذي ينفعنا بزيادة علما والحمد لله على كل حال أعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم في نشره في جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.